한 주간도 주님의 사랑과 은총 가운데 함께 하신 줄로 믿습니다. 이 시간 찬양을 두 곡 하시고 예배를 시작하도록 하겠습니다. 먼저 부르실 찬양은 다 와서 찬양해, 그리고 모든 상황 속에서 함께 찬송하시도록 하겠습니다. 모든 상황 속에서 주를 찬양하지만 주는 너의 큰 사랑 도우시라. 주의 얼굴 보며
사도신경으로 신앙을 고백하도록 하겠습니다. 전능하사 천지를 만드신 하나님 아버지를 내가 믿사오며 그 외아들 우리 주 예수 그리스도를 믿사오니 이는 성령으로 잉태하사 동정녀 마리아에게 나시고 본디오 빌라도에게 고난을 받으사 십자가에 못 박혀 죽으시고 장사한 지 사흘 만에 죽은 자 가운데서 다시 살아나시며 하늘에 오르사 전능하신 하나님 우편에 앉아 계시다가 저희로서 산자와 죽은 자를 심판하러 오시리라. 성령을 믿사오며 거룩한 공예와 성도가 설교통하는 것과 죄를 사하여 주시는 것과 몸이 다시 사는 것과 영원히 사는 것을 믿사옵나이다. 아멘. 이 시간 예배를 위해서 제가 기도하겠습니다. 사랑과 은혜가 풍성하신 아버지 하나님, 오늘도 이 시간 우리 친구들 각자 속한 곳에서 하나님을 예배하며 찬양하며 경배할 수 있도록 인도하심에 감사합니다. 주님, 매 순간마다 주님께 영광 돌리며 살아갈 수 있는 우리 친구들 되게 하여 주옵소서. 지금도 코로나19로 인해서 많이 어려운 가운데 있고 또 여전히 우리의 삶은 제한되어 있지만 이 제한된 삶 가운데서도 하나님의 사랑과 은혜는 여전히 풍성하며 또한 귀한 은혜가 역사함을 매 순간 느끼며 살아갈 수 있도록 성령님 은혜를 베풀어 주옵소서. 아버지 하나님, 우리 친구들 학업하는 모든 가운데 지치지 아니하고 곤비치 아니하게 하시고 코로나19의 엄중한 상황 가운데에서 우리의 삶이 많이 늘어지고 또한 나태해지는 경우가 많은데 마음의 고삐를 죄어주사 항상 하나님께 바로 선 자로서 주님을 기쁘시게 한 자로서 살아갈 수 있도록 주님 붙잡아 주옵소서. 이 시간 주의 귀한 말씀을 듣습니다. 이 말씀을 들을 때 우리에게 귀한 도전이 되게 하시고 우리의 삶을 변화시켜서 하나님을 위한 삶을, 주의 나라를 사모하는 삶을 살아갈 수 있도록 한 사람 한 사람 붙잡아 주옵소서. 모든 것에 감사드리며 살아계신 예수님 이름으로 기도드립니다. 아멘. So, in the Bible, the ideas of heaven and earth are ways of talking about God's space and our space. So I understand our space really well. We live here, there's trees, rivers, mountains. But my understanding of God's space gets a little fuzzy. And what we do get in the Bible are images trying to help us grasp God's space, which is basically inconceivable to us. So these are two very different types of spaces. Yes, they're different in their nature, but here's what's really interesting is that in the Bible, these are not always separate spaces. So think of heaven and earth as like different dimensions that can overlap in the same exact space. So we talk a lot about going to heaven after we die, but this idea of heaven and earth overlapping, we don't talk a lot about that. Which is kind of crazy because the union of heaven and earth is what the story of the Bible is all about. How they were once fully united and then driven apart, and about how God is bringing them back together once again. So let's go back to the beginning, where heaven and earth, they're completely overlapping. Yeah, this is what the Bible's description of the Garden of Eden is all about. It's a place where God and humanity dwelt together, perfectly no separation, and humans then partner with God in building a flourishing, beautiful world and so on. But as humans, we wanted to do things a different way. We wanted
God out and we wanted to create a world apart from him. Yeah, so we have these two spaces now. And the Bible actually uses lots of different kinds of words and phrases to refer to these two spaces to make a clear distinction. So you've said that these spaces can overlap, though. So explain how that works. Yeah, this is where we have to start talking about temples. Because in the biblical world, you experience God's presence by going to a temple. That's where heaven and earth overlap. Now, there are two types of temples described in the Bible. One is a tabernacle, basically a tent that was built by Moses. And the other was this massive building made by Solomon. And these temples were decorated with fruit trees and flowers and images of angels and all kinds of gold and jewels and so on. And these are designed to make you feel like you're going back to the garden. And at the center of the temple was a place called the Holy of Holies, which was like the hot spot of God's presence. Now we can go and be with God again. But not so fast, because the temple also creates a problem. So God's space is full of his presence and goodness and justice and beauty, but human space is full of sin and injustice and the ugliness that results. So how do these spaces overlap if they're so different and they're in conflict with each other? This was resolved through animal sacrifice. Yeah, that's kind of weird. What do animal sacrifices have to do with this? Yeah, the idea is this. Animal sacrifices, somehow they absorb the sin when the animal dies in your place. And it creates a clean space, so to speak, where you are now free to enter into the temple and be in God's presence. Okay, so if I'm an Israelite and I live in Jerusalem, I might be able to be in God's presence. But you said the story of the Bible is all of heaven and earth reuniting. Right. So we have to keep going in the story where we come to Jesus in the New Testament. And in the Gospel of John, we hear this claim that God became human in Jesus and made his dwelling among us. Now, this word dwelling is really curious. It means he set up a tabernacle among us. And so what John is claiming right here is that Jesus is a temple. He is now the place where heaven and earth overlap. What's interesting about Jesus is that he isn't staying in this safe, clean space. He's running around hanging out with sinners. He's healing people of their sicknesses and forgiving people of their sins. He's basically creating little pockets of heaven where people can be in God's presence, but he's doing it out there in the middle of the world of sin and death. And he keeps telling everyone that the kingdom of heaven is at hand. And he even told his followers to pray regularly that God's kingdom come and that his will be done here on earth just as it is in heaven. But a lot of people are threatened by Jesus and they kill him, which seems to spoil this whole plan to reunite heaven and earth. But we have to go back to a scene earlier on in Jesus' story where John the Baptist saw Jesus and said, "Behold, this is the Lamb of God who takes away the sin of the world." So Jesus isn't just talked about as being a temple, he's also talked about as being the temple sacrifice. Yeah, so the cross is now the place where Jesus absorbs sin to create a clean space that is not limited like animal sacrifices. Jesus' sacrifice has the power to keep spreading and reuniting more and more of heaven and earth. And this is all really great, but it leaves one big question in my mind, which is, what happens when I die? Don't I just fly over to God's space to be with Jesus? Yeah, so a few times in the New Testament, we learn that Christians will be with Jesus in heaven after they die, but that is not the focus of the Bible story. The focus is on how heaven and earth are being reunited through Jesus and will be completely brought together one day when he returns. So in the book of Revelation, we get this beautiful image of the Garden of Eden, now in the form of a city, coming to end the age of sin and death by redeeming all of human history in a renewed creation. And God's space and human space completely overlap once again. 요즘엔 여러 가지 제가 난감한 전화를 받을 때가 있습니다. 보통 어떤 경우냐면은 보험에 가입해달라는 상담원의 권유 전화인데 보험사에서는 어떻게 제 번호를 알았는지 여보세요 하면은 안녕하세요 누구시죠? 저는 어떤 보험에 어떤 상담사입니다 이렇게 말하는 거죠. 저도 보험을 참 많이 들어서
예기치 못한 그런 상황에 대비할 수 있으면 좋겠지만 저도 그렇게 여유가 있는 편이 아니라 아무리 통화를 해도 올해 그렇게 이야기를 해도 가입을 하기 어려워서 상담사는 어떻게든 실적을 올리고 싶어서 최선을 다해 저한테 보험을 소개하는 거죠. 그래서 저는 웬만하면은 그래도 그분들이 이제 정성껏 말씀해 주시는 그런 성의를 생각해서 끝까지 권유 전화를 다 들어주고 그러는 편인데, 상담사의 얘기를 듣고 있으면 정말 그 보험에 가입을 하면은 저는 앞으로 염려할 일이 없겠다라는 생각이 들곤 합니다. 그래도 당장 지금 보험에 될 여유는 없기 때문에 정중하게 끊고 생각해 보는 거죠. 정말 장래를 위해서 좋은 보험에 가입한다면 참 마음이 든든할 것 같다. 우리는 살면서 장래를 준비하는 것이 중요합니다. 저와 여러분들은 현재를 살아가고 있습니다. 하지만 현재를 살아가는 시간에는 미래를 위한 투자 시간이 할애되었다는 사실을 우리는 부인할 수 없습니다. 특히 여러분들은 학생으로 지내면서 자신의 미래를 위해 열심히 준비하고 있습니다. 저 또한 마찬가지입니다. 저도 장래의 일이 어떻게 될지는 알 수 없지만 장차 하나님께서 예비하신 무언가를 감당하기 위해 저도 나름대로 말씀을 공부하고 그리고 사역도 준비하면서 현재의 시간을 충실히 보내고 있습니다. 우리는 모두 미래를 위한 현재를 살아갑니다. 이 땅을 살아간다는 것은 모두 이와 같습니다. 그런데 여러분 이거 아십니까? 우리가 이 땅에 살아가는 동안 미래를 준비하는 시간 속에 보이지 않는 하나님 나라에 살기 위한 준비 과정을 어느 정도 살아가고 있다는 것을, 우리는 이 땅의 삶을 단지 미래를 살기 위한 어떤 준비만이 아니라 이 땅을 떠나 하나님께서 예비하신 나라에서 살기 위한 연습을 하고 있습니다. 우리는 그 연습을 교회라는 신앙 공동체에서 배우고 익히며 세상 속의 그 가치관을 따라 그대로 살아갑니다. 오늘 말씀은 장차 우리가 하나님 나라에서 살기 위해 이 땅에서 무엇을 준비해야 하며 어떻게 살아가야 하는지 점검해 볼 수 있게 합니다. 그리고 이러한 과정들을 통해 장차 예비된 나라, 하나님 나라를 소망할 수 있게 됩니다. 오늘 말씀을 통해서 우리는 두 종류의 부활이 있다는 사실을 알게 됩니다. 다 함께 29절 말씀 읽어보도록 하겠습니다. 시작. 선한 일을 행한 자는 생명의 부활로, 악한 일을 행한 자는 심판의 부활로 나오리라. 여기 말씀해 보시면은 두 집단이 있습니다. 하나는 선한 일을 하는 사람들이 있고 또 하나는 악한 일을 행하는 사람들이 있습니다. 그럼 이 두 부류의 집단에는 공통점이 한 가지가 있는데 그것은 무엇입니까? 마지막 때가 되면 반드시 부활하게 된다는 사실입니다. 그런데 그 부활에는 차이가 존재하죠. 부활이라고 해서 다 똑같은 부활이 아니라는 말씀입니다. 성경을 기록한 사람은 부활에 대한 차이점을 놓고 다음과 같이 전합니다. 선한 일을 행한 사람은 생명의 부활로, 악한 일을 행한 사람은 심판의 부활이 기다리고 있다. 여러분들께서는 어떤 부류에 속하고 싶은가요? 당연히 선한 일을 행하는 쪽이겠죠. 그러면 생명을 받을 수 있으니 당연히 우리는 그렇게 되기를 원할 것입니다. 그런데 어떤 사람은 생명과 심판, 그 어느 쪽도 관심이 없으니 내가 살고 싶던 대로 살겠다고 주장합니다. 그러면서 나는 악한 일을 하면서 살아가더라도 전혀 개의치 않겠다. 말씀에 의하면은 넌 분명히 그렇게 하면은 심판받을 거야, 이렇게 이야기하는데도 말이죠. 이러한 차이가 생겨나는 이유는 무엇 때문일까요? 오늘 말씀을 보시면 그 이유를 다음과 같이 진단합니다. 5장 24절 말씀. 진실로 진실로 너희에게 이르노니 내 말을 듣고 또 나를 보내신 이를 믿는 자는 영생을 얻었고 심판에 이르지 아니하나니 사망에서 생명으로 옮겼느니라. 예수님께서는 사람들에게 이런 말씀을 전하십니다. 그러면서 영생을 얻는 것과 사망을 얻게 되는 결정적인 차이를 두 글자로 말씀하십니다. 바로 믿음입니다. 예수 그리스도를 믿는 것, 하나님의 참되고 귀한 말씀을 믿는 것,
이것이 영생을 얻고 또 사망을 얻게 되는 중요한 차이점이라는 것입니다. 따라서 믿음으로 살아가는 사람들은 반드시 영생을 얻게 됩니다. 하지만 믿음 따윈 필요 없고 내가 하고 싶은 대로 하고 산다 주장하는 사람들은 반드시 영원한 사망을 얻게 됩니다. 다시 말해서 이 땅에서 어떠한 삶을 살았느냐에 따라 그 결과가 확연하게 달라질 수 있다는 것입니다. 그렇다고 해서 어떤 사람은 여기까지 듣고 이런 질문을 합니다. 그럼 결국 구원받기 위해서 우리가 잘 처신하고 행동하면 되겠네요. 즉 구원은 우리의 행위에 달린 것 아닙니까? 그런데 여러분, 절대로 구원은 우리의 행위에 달린 건 아닙니다. 오늘 말씀을 잘못 이해하면은 마치 이 땅에서의 삶으로 우리의 구원이 결정나는 것처럼 보여지지만 그건 결코 그렇지 않습니다. 구원은 하나님께서 이미 정해놓으셨습니다. 그리고 하나님께서는 우리를 구원하셨다는 증거를 믿음으로, 우리가 가진 믿음으로 보여주셨습니다. 그러니까 예수 그리스도를 믿는다는 것은 그 사람이 구원받았다는 증거이지, 아무리 우리가 착한 행동을 한다 할지라도 그것은 결코 구원의 요건이 될 수 없다는 것입니다. 그러니까 구원에 있어 중요한 것은 믿음입니다. 그리고 우리가 살면서 선행을 하는 것은 믿음을 통한 하나님의 귀한 열매라 할 수 있습니다. 따라서 우리는 날마다 예수 믿는 믿음 위에 결코 흔들리지 않고 살아가는 것이 중요합니다. 왜냐하면 결국 그것이 생명의 부활로 이어지기 때문이죠. 그래서 이 땅을 살아가는 데 있어서 중요한 것이 있다면 우리는 무엇을 해야 하냐? 스스로 질문하고 테스트해야 한다는 것입니다. 과연 나는 예수님을 믿고 제대로 살아가고 있는가? 오늘 하루 나는 예수님을 믿는 믿음 안에 살아가고 있는가? 실제 나는 그렇게 살아가고 있는지 날마다 점검해야 할 것이고, 그 믿음 위에서 날마다 믿음의 열매로서의 선한 일을 힘쓰며 살아가는 것이 중요하다는 것입니다. 만약에 우리가 예수 없이 살아간다면 그 삶은 모든 것을 다 가진 것 같지만 모든 것을 잃은 삶이라 할 수 있습니다. 하지만 반대로 우리가 예수와 함께 살아간다면 모든 것을 잃는다 할지라도 모든 것을 가진 자로서 살아갈 수 있게 됩니다. 짐 엘리엇이라는 선교사님은 옛날에 이런 명언을 남기셨습니다. 영원한 것을 얻기 위해 영원하지 않은 것을 버리는 것은 결코 바보가 아니다. 영원한 것과 영원하지 않은 것. 여러분들께서는 그 둘 중에 어떤 것을 선택하시겠습니까? 당연히 영원한 것을 택하시겠죠. 누구든지 그렇습니다. 하지만 세상에는 어떤 것이 영원한 것인지 영원하지 않은 것인지 마치 모래 속 금알갱이처럼 보이지 않게 숨겨놓았습니다. 여러분, 사금이라는 거 아십니까? 사금이 바로 모래 속 금알갱이입니다. 과거에는 사금을 캐기 위해 많은 사람들이 모래를 물속에 붓고 흔들며 어렵게 채취했습니다. 금을 얻기 위해서 많은 사람들은 사력을 다했지만 얻을 수 있는 금의 양은 극히 적었습니다. 짐 엘리엇 선교사님께서도 세상에 살면서 영원한 것을 얻기 위해 모래 속 금을 캐는 것처럼 얼마나 고된 노력을 하셨겠습니까? 얼마나 많은 번뇌와 고민을 하셨을까요? 결국 엘리엇 선교사님은 영원한 것을 얻기 위해서 아마존 원주민이 살고 있는 곳으로 돌아가 그들을 전도하려다가 목숨을 잃게 되었습니다. 사금을 캐는 심정으로 자신의 목숨을 바쳐 영원한 것을 추구하다 그렇게 하셨지만 결국 하나님께서는 엘리야 선교사님께서 그 소원하신 대로 영생을 선물로 주셨다는 것입니다. 네, 압니다. 엘리야 선교사님처럼 우리가 살아간다는 것은 사금을 캐는 삶처럼 힘들고 고된 그러한 삶의 과정을 예비해 놓았습니다. 그래서 세상 보기에 영생을 얻기 위해 살아가는 그런 위대한 신앙인들의 삶은 마치 로또를 바라고 사금을 흔드는 어리석은 사람처럼 보입니다. 하지만 자그마치 영생입니다. 세상에 억만금을 주고도 우리는 감히 영생을 살 수가 없습니다. 과거에 진시황이라는 사람이 그랬습니다. 그 사람은 황제였습니다. 자신의 힘으로 뭐든지 다 가질 수 있다고 주장했지만 그는 영생만은 얻지 못했습니다. 그래서 사람들을 동원하여서 영원히 죽지 않는다는 불로초를 구하기 위해 온 사방을 헤매었지만 결국 그는 짧은 생을 마치고 죽고 말았습니다. 그것이 바로 인생입니다. 하지만 엘리야 선교사님은
영생을 얻기 위해 단 한 가지만을 했습니다. 예수님을 믿었습니다. 그리고 믿음 따라 자신의 생명을 영원한 것에 던졌습니다. 이처럼 자신의 인생을, 시간을, 물질을, 영생을 얻기 위해 바친 한 신앙인의 숭고한 인생을 돌이켜보게 되면 우리는 우리 자신의 인생을 진지하게 생각해 보게 됩니다. 나는 지금 무엇을 위해 살아가고 있으며 나는 지금까지 어떠한 삶을 살아왔을까? 나는 지금도 무엇에 가치를 두고 살아가고 있으며 내 시간은, 내 물질은, 내 열정은 어디에 투자하며 살아가고 있는가? 사랑하는 여러분, 우리는 이 세상을 살아갈 때 무엇을 위해 어떻게 투자하며 살아가고 있습니까? 요즘 사람들은 주식, 비트코인, 돈이 된다고 하면 무엇이든지 투자하며 살아갑니다. 그래서 영혼까지 끌어모아 투자한다고 하는 이 신종어가 생기기까지 했는데 조금이라도 이익을 얻기 위해서 많은 사람들은 시간을 투자해서 주식 공부하고 밥까지 굶어가며 차트에 매여 온 정신을 거기에 집중하며 살아갑니다. 그것에 가치가 있다. 그렇게 생각하며 살아가는 거죠. 하지만 여러분, 그들이 투자하고 있는 기업, 주식, 비트코인 10년 지나고 50년 지나면 그 주식, 그 기업 과연 그대로 남아있을까요? 제가 예전에 한 재미있는 조사를 봤었는데 50년 전 세계 10대 기업과 그리고 현재 세계 10대 기업을 분석한 결과입니다. 어땠을까요? 50년 전 가장 많은 자산과 수익을 차지했던 기업들은 현재 그 어느 기업 하나 10위권 안에 들지 못했습니다. 누군가에게 회사 지분과 자산을 매각해버리고 지금 완전히 소멸되어서 역사 속에 완전히 사라져버렸습니다. 세상에서 추구하고 있는 투자라는 것이 이렇습니다. 여러분들께서는 지금 인생을 위해 어떤 투자를 하고 계신가요? 우리는 스스로 예수님의 제자라고 자처하고 있는데 그러면 우리는 영원한 생명을 위해 어떠한 투자를 하며 살아가야 합니까? 혹 여러분들께서는 바보처럼 헛된 것에 잘못 투자하여 그렇게 살아가고 있지는 않습니까? 여러분들께서는 정말 영원한 생명을 위해 짐 엘리엇 선교사님처럼 살아가고 있습니까? 아니면 지금은 내가 나의 미래를 위해서 중요한 것을 해야겠으니 잠시 모든 것을 다 내려놓고 예배도 내려놓고 삶도 내려놓고 내 일만 열심히 하면서 살겠다. 그렇게 생각하며 살아가고 있나요? 이번 한 주간 오늘 우리에게 주신 이 말씀들을 잘 생각해 보면서 과연 우리의 삶이 영원한 것을 위해서 어떠한 것을 내려놓아야 할지 고민하는 시간을 함께 가졌으면 좋겠습니다. 저는 우리가 반드시 투자해야 하는 곳에 투자할 수 있는 지혜를 얻기를 바랍니다. 그것은 예수 그리스도를 믿는 믿음 위에 선한 일을 하며 생명의 부활을 소망하며 살아가는 것입니다. 그래서 우리 모두 하나님께서 주신 영생을 소망하며 살아가는 저와 여러분 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 함께 기도하겠습니다. 고맙고 사랑이 많으신 아버지 하나님 감사합니다. 우리에게 예수 그리스도로 말미암은 믿음의 확신과 또한 영원한 생명의 소망을 주셔서 오늘 하루도 말씀을 통하여 우리에게는 이 땅에서의 인생만 있는 것이 아니라 영원한 나라를 소망할 수 있는 그러한 기회가 있다는 것을 다시 한번 깨닫게 되었습니다. 주님, 우리 친구들 하루하루 살아갈 때 단지 이 땅에서의 삶을 추구하는 것이 아니라 보이지 않는 하나님 나라를 믿음으로 바라보며 그 나라에서 하나님의 영광을 위해서 내가 무엇을 해야 할지 고민하며 살아갈 수 있는 우리 친구들 되게 하여 주옵소서. 하나님의 말씀을 믿고 신뢰하며 순종하며 살아가는 이 삶이 단지 우리가 뜬구름 잡는 그러한 것을 추구하는 것이 아니라 믿음 안에 살아가는 주의 복된 자녀로서 기쁨으로써 받아들일 수 있는 우리 사랑하는 친구들 되게 하여 주옵소서. 모든 것에 감사드리며 살아계신 예수님 이름으로 기도드립니다. 아멘. 하늘에 계신 우리 아버지여, 이름이 거룩히 여김을 받으시오며 나라가 임하시오며 뜻이 하늘에서 이루어진 것 같이 땅에서도 이루어지이다. 오늘날 우리에게 일용할 양식을 주시옵고 우리가 우리에게 죄 지은 자를 사하여 준 것 같이 우리 죄를 사하여 주시옵고 우리를 시험에 들게 하지 마시옵고 다만 악에서 구하시옵소서. 나라와 권세와 영광이 아버지께 영원히 있사옵나이다. 아멘.